Oke, dapat. Iya, agak. Ini deh. Bagi gua jangan enggak deh. Miknya kurang kan kalau masih stok. Geser, geser. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الارفاع يا ربي صل الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسباب فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غبلة عن ذا وقي قضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروذيانا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق طوى فيه
بنت الصديق طوى فيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أخوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافئ ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى رفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا لجنانا وأخرم الخلق الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترد جل من معت تقاثر وأنا أتوه نوهانا صلى الله عليه. بالله كالذخر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله
حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم الشاب بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه.
فهناك كف واعلم بربه لإسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقد ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل الفجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نعكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت هدايا وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أهلا مرحبا بك يا ذا القدر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا إمام مهد الرسالة مرحبا من به الآفات تدفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين أنت في الحشر ملاذ مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وينادون طالما مرحبا مرحبا عندها من هون أفضع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين ولذا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين ولذا مرحبا فلها أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة الشفاع والهدى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والهزى مرحبا وعليك الله صلى ما بدا النور والشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المال
بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أيسنا بحياة طالية ماء واختمي العمر بحسنا وحسني العقبة ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمدا طهرا وآله والصحابة من سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kami beritahukan bahwasanya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husin Al-Kaf sedang dalam perjalanan. Insya Allah sebentar lagi beliau akan tiba membersamai kita di majelis taklim kuliah duha ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 10 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan tema pembahasan kitab Asy-Syawarid Wasy-Syawahid. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca umur kitab surah Fatihah. Ala hajihiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para sahabat Irma bahwasannya di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan, dan yang akhwat yang ingin bertanya silakan menulis di kertas lembar. Baiklah, mari bersama-sama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf. Kepada Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan, dengan kegiatan-kegiatan yang insyaallah dapat mendatangkan keberkahan, bukan hanya sekedar keberkahan tapi menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kita simpan kelak untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat berbangga dengan para penuntut ilmu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat bahwasanya kalau seandainya datang kepada kalian para sahabat Rasulullah orang-orang yang hendak menuntut ilmu, maka harus jaga mereka, harus perhatikan mereka. Oleh karenanya sebagian sahabat kalau seandainya mereka didatangi oleh para penuntut ilmu, sebelum mereka mulai pengajian mereka bilang, ahlan biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang ingin menyimpan dan membawa warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang memiliki sesuatu mampu untuk memberikannya kepada orang lain. Kalau orang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti, dikatakan. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi kalau seandainya mereka berbekal ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menimba ilmu Nabi Muhammad, mencari ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan, maka paling tidak mereka memiliki potensi
untuk menjadi orang-orang yang menebar warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pasti orang yang belajar apakah pasti akan menyampaikan, belum pasti. Tapi paling tidak itu adalah langkah pertama seseorang kalau seandainya ia ingin menjadi pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bahwasanya kita sekarang ini adalah orang-orang yang Allah takdirkan memiliki masa muda. Masih muda kita ini, masih muda. Marhalah atau perjalanan seseorang dari sejak lahir sampai meninggal dimulai dengan at-tufulah. Yang pertama namanya apa? Tufulah, bayi. Ketidakberdayaan manusia pada saat itu adalah bawaan dari sejak lahirnya. Kemudian jadi siba. Orang tersebut naik menjadi anak-anak. Kemudian menjadi atfal. Kemudian menjadi syabab. Mereka menjadi pemuda-pemuda. Putar tanpa perlu kita paksa untuk berputar. Kemarin kita anak kecil. Hari ini kita sudah dewasa. Kemarin kita belajar, bisa jadi hari ini kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mendukung kegiatan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dengan menyebarkan ilmu, entah itu dengan mengisi majelis-majelis atau menghadiri majelis bahkan. Menghadiri majelis adalah salah satu bentuk dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang memperbanyak sebuah rombongan artinya dia memajukan rombongan tersebut agar supaya dikenal banyak orang. Ya, kita pada saat kita menjadi anggota sesuatu lembaga atau anggota sebuah organisasi atau kegiatan-kegiatan sosial, berarti kita ikut andil di dalam memajukan organisasi dan kegiatan tersebut. Orang yang ikut memajukan, dia tidak kalah hebat daripada orang yang di depan kamera. Yang di depan kamera tidak kalah hebatnya. Jadi sama-sama memiliki tugas masing-masing di dalam berdakwah di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya majelis-majelis tersebut mendatangkan bagi kita manfaat-manfaat yang banyak, mengisi waktu kosong kita, hari yang selama ini kita habiskan di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tidak ada perkara-perkara akhirat yang kita dengarkan, tidak ada nasihat-nasihat tentang akhlak yang bagus yang kita dengarkan. Itu sudah lama, berbulan-bulan atau berhari-hari atau berjam-jam kita habiskan dengan dunia. Sekali-sekali paling tidak kita mencuci jiwa raga kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ada daras fikihnya, ada daras tahsinnya, ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa bermanfaat, banyak mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Asy-Syawarid wasyawahid karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qila li ba'd az-zuhad ma maluk faqala mali athiqatu billah wal iyasu min ibadillah. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, semakin tinggi seseorang memiliki harapan terhadap sesuatu, maka akan semakin kecewa ia pada saat harapannya pupus. Semakin kita memiliki harapan yang besar, maka seolah-olah kita diangkat ke tempat yang tinggi sekali. Kalau seandainya harapan tersebut tidak tergapai, maka kita juga akan jatuh dari tempat yang tinggi. Semakin seseorang meletakkan atau menggantungkan sesuatu kepada orang lain, maka semakin besar kemungkinan kekecewaan yang akan ia dapatkan. Seorang yang zuhud ditanya oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, orang yang zuhud, apa arti zuhud? Zuhud artinya adalah orang yang tidak peduli dengan dunia. Tidak peduli dengan dunia dalam artian materi yang ada di dunia ini ia anggap sebagai alat untuk berlangsung hidupnya saja.
tidak lebih daripada apa yang ia butuhkan. Ia membutuhkan sedikit daripada makanan, sedikit daripada minuman, tempat untuk dia bernaung, dan tempat untuk dia beristirahat. Sisanya semuanya diserahkan kepada siapapun yang mau. Itu adalah orang-orang yang zuhud. Mereka tidak mementingkan mencari harta, mereka tidak mementingkan mencari kedudukan di depan masyarakat, di depan manusia, dan seterusnya. Itu adalah orang zuhud. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, kita ini sebagai manusia selalu saja jadi sosok orang yang perlu pengakuan orang lain. Yang selalu merasa bahwasanya saya ini harus diakui oleh orang lain. Saya ini harus dilihat, keberadaan saya itu harus dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar saya. Dorongan untuk diakui ini yang mendorong anak-anak muda melakukan hal-hal yang tidak wajar. Karena mereka dinamakan apa? Eksis, ya, eksis. Apa eksis maksudnya? Mereka ingin membuktikan keberadaan mereka di alam semesta ini. Jadi mereka nakal lah agar supaya dilihat oleh teman-temannya keren. Mereka melakukan ini dan itu agar supaya dilihat oleh orang-orang di sekitarnya dan diakui. Entah diakui kenakalannya, entah diakui kehebatannya, entah diakui kejantanannya, entah diakui kecantikannya, atau diakui apapun yang ia miliki. Inilah yang mendorong seseorang pemuda untuk menjadi orang aneh. Ia rela melakukan hal-hal bodoh yang kelak kalau seandainya sudah dia tua, dia lihat lagi ke belakang cerita dia dahulu, ya Allah, sangat malu saya melakukan hal tersebut. Pembuktian bahwasanya dia itu ada di muka bumi ini. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang ingin membuktikan keberadaannya dengan mencari dunia sebanyak-banyaknya agar supaya orang semua mengakui dia sebagai orang yang sukses. Pengakuan sejatinya itu pengakuan cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tertinggi adalah pengakuan kita dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang dibanggakan. Itu adalah pengakuan yang tertinggi. Ya, kalau Nabi Muhammad bangga dengan kita, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia melihat kita, kalau Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, itu adalah puncak daripada kebahagiaan seseorang. Ya. Makanya untuk diakui oleh manusia dan disukai oleh setiap manusia, itu adalah hal yang paling mustahil yang didapatkan oleh satu makhluk pun. Tidak ada makhluk satu pun yang selamat daripada lidah manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang berhasil membuat puas setiap manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu keberadaan Allah tidak memuaskan setiap manusia. Ya, jadi makanya ada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan seterusnya. Karena begitulah dunia. Manusia itu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Apa yang membuat mereka ridho itu beda daripada satu ke yang lainnya. Nah, jadi sebagian orang ada yang mengira bahwasanya pengakuan dan keberhasilan di dunia ini adalah dengan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Coba kita bandingkan dengan kehidupan orang yang zuhud tersebut. Orang yang zuhud ini kenapa mereka mampu meninggalkan gengsi-gengsi orang-orang lain dan dia jalan lurus dengan sederhana, dengan mengandalkan apa yang ia miliki, merasa cukup dengan apa yang ia punya. Ditanya oleh murid-muridnya, "Ma maluk, apa hartamu wahai orang zuhud? Harta kamu itu apa sih sebetulnya? Harta kamu itu apa?" Kalau orang-orang itu menganggap hartanya adalah uang, hartanya adalah mobil mewah, hartanya adalah ini dan itu, orang yang zuhud ini sebetulnya apa yang dianggapnya sebagai harta? Maka ia berkata, "Mali athiqatu billah." Harta saya adalah kepercayaan penuh saya kepada Allah. Harta saya adalah ketergantungan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bergantung kepada Allah, maka apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan membuat dia kecewa. Apapun yang terjadi di sekitarnya tidak akan membuat dia sedih. Apapun yang ia butuhkan, ia percayakan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi dan akan terus memberi ketika seorang hambanya butuh. Makanya kita, kalau seandainya kita lihat hidup kita ini
Apakah pernah kurang sih nafas yang Allah berikan kepada kita? Apakah pernah kurang detak jantung yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk berdegup di jantung kita? Apakah pernah kurang darah yang Allah Subhanahu wa ta'ala alirkan di dalam tubuh kita? Makan kita ada, minum kita ada. Bahkan jangankan manusia, hewan-hewan itu bisa hidup itu karena semuanya adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi," kalau kalian bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah, berserah kepada Allah, "la razaqakum kama razaqat tayr." Allah akan memberikan rezeki kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki burung. Apa yang dilakukan burung? Taghdu khimasan, pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang sore-sore dalam keadaan kenyang. Burung yang tidak bisa berfikir, tahu dia bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi rezeki. Ia keluar cari makanan, balik kenyang, nggak tahu dapat rezeki dari mana. Yang penting itu semua adalah jaminan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap makhluknya. Jadi harta tertinggi seseorang yang zuhud adalah kepercayaan ia dan ketergantungan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah harta yang pertama. Kita semua kalau ditanya, apakah kita semua percaya dengan Allah? Semua kita serempak akan bilang percaya. Apakah kita menggantungkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua serempak akan bilang kita menggantungkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang zuhud ini punya harta kedua. Harta kedua ini adalah harta yang luar biasa hebat. Apa itu? Al-iyasu min ibadillah, putus asa dan tidak berharap sama sekali dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa dan tidak berharap sama sekali dengan hamba Allah, dan itu dianggap sebagai harta yang paling berharga oleh orang yang zuhud ini. Jadi dua harta ini apa? Yang pertama, menggantungkan diri dan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah keputusasaannya dan ketidakbergantungannya terhadap siapapun dia daripada manusia. Mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang berpengaruh, mau orang pintar, dia tidak bergantung sama sekali dengan orang tersebut dan hanya menggantungkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cerita siapa? Ini orang zuhud itu Zuhud itu menggantungkan diri kepada Allah. Bukan berarti dia terkadang, kita ini terkadang mengartikan zuhud dengan artian orang zuhud itu adalah orang miskin. Kita kalau seandainya kita artikan orang zuhud itu orang miskin, enggak. Orang zuhud itu bukan orang miskin. Orang zuhud adalah orang yang betul-betul percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga meninggalkan apapun yang harus ia tinggalkan. Bahkan ada sebagian-sebagian yang boleh saja dia lakukan juga dia tinggalkan. Itu adalah orang yang zuhud. Itu adalah orang yang zuhud. Orang zuhud adalah orang yang meletakkan harta di tangannya, bukan di hatinya. Orang zuhud adalah orang yang tidak bergetar sama sekali ketika hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasihnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang ia nikmati selama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang zuhud. Makanya kalau ditanya Nabi Sulaiman alaihi salam, zuhud atau enggak zuhud? Zuhud. Meskipun beliau memiliki kerajaan alam semesta yang luar biasa hebat yang tidak terkalahkan. Termasuk cerita pasrah yang paling hebat adalah cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim itu pada saat Allah lemparkan ia ke api, Namrud pada saat itu yang tidak setuju dengan dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin melemparkan Nabi Ibrahim kemana? Ke api. Dilempar dengan manjanik. Apa itu manjanik? Manjanik adalah ketapel raksasa. Karena api yang dihidupkan oleh Namrud adalah api sebesar kampung, satu kampung katanya. Ini semua dengan tujuan agar supaya tidak ada orang yang mencontoh Nabi Allah Ibrahim di dalam menentang kerajaan Namrud. Walhasil akhirnya pada saat Nabi Allah Ibrahim dilempar dengan ketapel ke atas, di udara didatangi ia oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah wajar, malaikatnya Allah membantu kekasih-kekasih Allah. Malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah engkau pada saat ini aku selamatkan?
Kata malaikat Jibril kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Adapun saya butuh dengan engkau untuk menolong saya tidak butuh sama sekali, kata Nabi Allah Ibrahim. Amma ilallah, adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya butuh atau tidak? Jelas butuh. Tapi apa kata Nabi Allah Ibrahim? Fa'ilmuhu bihali aghnani an su'ali. Allah Maha tahu dengan keadaanku, dan pengetahuan Allah tersebut itu sudah cukup. Saya tidak perlu lagi untuk memberitahukan kepada Allah apa kebutuhan saya pada saat ini. Kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim mengiyakan pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat Jibril, mungkin ceritanya akan lain. Ceritanya adalah Nabi Allah Ibrahim dilempar, setelah itu diselamatkan oleh malaikat Jibril. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim menyandarkan dirinya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah, dan betul-betul tunduk akan segala kemauan Allah, Allah tunjukkan keajaiban cara Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dengan cara yang tidak biasa. Api yang biasanya membakar pada saat ini menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan tentram untuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah orang yang menyandarkan diri betul-betul kepada Allah, pertolongan yang datang untuk dia terkadang tidak sama sekali terlintas di benaknya. Tidak dengan cara-cara mainstream yang kita kenal, tidak dengan cara-cara yang mudah ditebak. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari seorang hambanya yang betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah. Nabi Ibrahim ini banyak ceritanya, dan kepasrahannya itu luar biasa hebat. Di antaranya adalah di dalam korban menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, lagi-lagi pasrah betul akan keputusan Allah. Tidak protes, tidak berdoa untuk digagalkan perintahnya. Yang dilakukan adalah jalankan perintah Allah. Nanti Allah yang tentukan bagaimana yang akan terjadi. Akhirnya pertolongan Allah lagi-lagi datang dengan cara yang tidak biasa. Pisau yang biasanya bisa memotong tidak jadi bisa memotong. Ini adalah orang-orang yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seseorang habaib, Sayyidina Abu Bakar Al-Adni atau Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Dia ini pernah ditanya, wahai beliau berdua ini, Sayyidina Abu Bakar Al-Adni itu adalah orang yang kaya raya. Hidupnya itu seperti raja. Hidupnya seperti Habib Husain namanya, Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, itu juga sama. Hidupnya seperti raja, bergelimangan harta. Ada satu orang usil bilang sama Habib, "Bib, antum ini enggak zuhud, cinta dunia. Antum ini cinta dunia. Masa ngaku-ngaku tidak cinta dunia tapi hartanya banyak?" Tapi hartanya banyak. Kata Habib Husain, "Ini harta bukan saya yang cari, dia yang nyari saya." Ini harta bukan saya yang nyari, dia yang nyari saya. Dan demi Allah katanya, kalau Allah cabut semua harta ini diambil, hati saya atau sehelai rambut pun dari tubuh saya tidak ada yang bergetar karena sedih. Kalau seandainya ini semua dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, saya pasrahkan apa yang Allah takdirkan. Makanya kata sebagian ulama, orang yang cinta dunia dia akan diperbudak dunia, dan orang yang cinta Allah dia akan memperbudak dunia. Dia akan memperbudak dunia. Dunia yang ngejar-ngejar dia. Bukan dia yang mengejar-ngejar dunia. Baik. Kemudian waqala ba'dhum man la yadhummu hasadan taba 'aishuh man la yaghushu ahadan atau yaghishu ahadan ittasa'at ma'isyatuh. Selanjutnya adalah sebagian daripada ulama berkata, pembahasan baru, masalah hasad. Ini sudah sering kita sebutkan masalah hasad ini ya. Hasad itu apa sih hasad? Hasad adalah kebencian kita akan nikmat di tangan orang lain. Nikmat yang didapatkan orang lain kita tidak suka, kita risih, kita tersinggung akan nikmat yang ada di tangan orang lain, dan kita berharap bahwasanya nikmat tersebut tidak ada di tangan dia. Itu adalah hasad. Karahiyatun ni'mah 'alal ghair wa tamanni zawalihi. Berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang lain dan juga benci akan nikmat tersebut di tangan orang lain.
Nah, hasad ini penyakit yang bersumber dari mana? Bersumber dari tidak terimanya kita akan takdir Allah. Ingat ya, takdir itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan nih. Umur sampai berapa sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh bakal sama siapa sudah ditentukan oleh Allah. Harta kita bakal dapat berapa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah catatkan. Di dalam perut itu yujma'u ahadukum, di dalam sebuah hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian jadi seperti darah yang menggumpal. Seperti darah yang menggumpal atau seperti 'alaqah. 'Alaqah ini apa? Yang biasa untuk ini nih, nyedot-nyedot darah itu apa? Apa? Yang biasa untuk nyedot darah itu. Biasa untuk binatang yang nempel di kulit itu nyedot darah. Lintah, mirip seperti lintah. Kata tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi gumpalan darah yang mirip seperti lintah, nempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian gumpalan darah tadi berubah menjadi daging. 40. Berapa jadi? 120 hari di dalam perut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'maru ilaihi malakun." Kemudian diperintahkan malaikat bikatbi rizqihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dia dicatatkan oleh Allah rizkinya, umurnya. Ini adalah orang ahli neraka atau ahli surga. Itu sebetulnya sudah dicatatkan semuanya pada saat seseorang masih di dalam perut. Jodohnya siapa, semuanya sudah dicatatkan semua. Jadi pada saat kita keluar di perut dari perut orang tua kita sebetulnya hanya menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan alam-alam yang zaman dahulu. Mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sadar akan alam barzakh atau alam sebelum lahiriah yang kita alami saat ini sebagai ujian. Sebagai ujian. Tapi Allah tunjukkan tanda-tanda orang baik, tanda-tanda begini, tanda-tanda begitu. Dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang berusaha. Jadi tugas kita bukan cari tahu zaman dulu pas di perut saya dicatat sebagai siapa, jodoh saya di perut dulu siapa, itu nggak usah dicari tahu itu. Nggak usah dicari tahu. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu semua dan memang itu sudah jadi takdir. Pada saatnya semuanya akan terbuka. Yang harus kita lakukan pada saat ini adalah berusaha. Berusaha jadi orang baik. Berusaha menuntut ilmu. Berusaha mencari rezeki. Berusaha memperbaiki diri. Berusaha terus menjadi orang yang setiap harinya bertambah kebaikan. Jadi kalau seandainya kita sadar semuanya sudah diatur oleh Allah, untuk apa lagi kita tidak puas akan bagian Allah? Fungsinya apa? Ibaratnya kita capek, nasib nggak berubah. Capek hati dongkol, tapi apapun yang kita inginkan semuanya tidak akan kita dapatkan. Makanya kata beliau di sini, man la yadhummu hasadan, orang yang tidak punya hasad, punya dengki di hatinya, taba aisyu, hidupnya akan enak. Hidupnya akan enak. Lihat temennya punya motor baru misalnya, temennya punya motor baru, waduh, kenapa dia beli motor baru ya? Kenapa bukan saya yang beli motor baru? Kenapa dia yang banyak rezeki? Kenapa bukan saya yang banyak rezeki? Kalau seandainya dia tahu itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dia tidak akan sakit hati. Lihat temannya sudah dapat jodoh yang bagus, yang solehah, yang soleh-soleh. Dia, kenapa bukan saya yang dapat si fulan atau si fulanah itu ya? Kenapa bukan saya yang ditakdirkan Allah sebagai jodoh? Ini semua adalah hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam alam perut ibu kita. Semuanya sudah ditentukan. Jadi kalau seandainya kita tahu, kita tidak perlu lagi untuk berkeluh kesah. Dan kalau seandainya ia dapat yang bagus, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala punya takdir yang lebih bagus untuk kita.
Dikatakan kalau seandainya orang itu tahu takdir Allah itu dibukakan, maka dia akan menangis karena saking hebatnya aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kalau seandainya seseorang ini hijab di mata kita dibukakan tentang takdir Allah, maka kita akan terharu akan bagusnya takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk semua makhluk. Nah, itu semua adalah cara kita untuk menghilangkan hasad dari hati. Yakin bahwasanya bagian apapun yang didapatkan seseorang itu semua adalah bagian yang Allah tentukan. Tidak ada satupun yang meleset. Sehebat apapun rencana saya, tetap rencana Allah Subhanahu wa taala yang bakal kejadian. Jadi orang yang tidak memiliki hasad, hidupnya akan enak. Sebaliknya kalau punya hasad, hidupnya enggak bakal tenang. Selalu sakit hati ngelihat orang bahagia. Selalu sakit hati ngurusin hidup orang. Akhirnya hidupnya tidak terurus. Si Anu begini, setiap hari kerjaannya cerita tentang si Anu dan si ini. Akhirnya hidupnya tidak terurus, hidupnya sembarangan, hidupnya terbengkalai. Tidak dunia, tidak akhirat. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia sengsara. Itu orang yang hasad. Man la yughishu ahadan atau man la yaghishu ahadan ittasa'at ma'isyatuh. Satu lagi petuah daripada orang alim tersebut, orang yang tidak pernah menipu siapapun, hidupnya akan enak. Enggak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah memanipulasi. Maka hidupnya akan enak. Dia akan dipercaya, dia akan dibaiki oleh semua orang dan seterusnya. Jadi luar biasa ini nasihat. Nasihat dua ini luar biasa. Semuanya adalah sumber ketenangan jiwa. Semuanya adalah sumber ketenangan jiwa. Terima saja. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, maka kita terima. Dunia ini sebentar. Masa muda ini sebentar. Sebentar lagi kita akan meninggalkan masa muda. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kehidupan. Semuanya itu adalah masa yang sangat singkat. Pada saatnya nanti kita akan tahu perjuangan kita zaman dahulu ternyata berbuah hasil. Pengorbanan kita di dunia dulu akan menghasilkan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur dapat pahala, tidak syukur kita justru mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha akan takdir Allah mendatangkan ridha Allah. Tidak ridha akan takdir Allah, itu akan mendatangkan petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pernah dikatakan seperti itu. Wahai Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, takdir Allah kan tidak semuanya manis. Takdir Allah ini tidak semuanya manis. Ada enggak orang yang hidupnya sehari-hari bahagia terus? Tidak ada sama sekali. Ada enggak orang yang hidupnya sengsara terus? Tidak ada juga. Fala huznun yadumu wala sururun. Kata Imam Syafi'i, tidak ada sedih yang terus-menerus, tidak ada kesenangan yang terus-menerus. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada kesialan yang terus-menerus dan juga tidak ada keenakan yang terus-menerus di dunia ini. Jadi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ditanya, kalau pada saat musibah turun, itu tanda Allah benci sama saya atau Allah ini sebetulnya ingin mengangkat derajat saya? Nah, ini sering kita tanya-tanyakan kan. Apakah musibah yang menimpa kita pertanda Allah benci sama kita, ataukah itu pertanda Allah sayang sama kita? Karena musibah itu kalau tidak hukuman, berarti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak kena musibah adalah orang soleh, dan orang soleh adalah orang terdekat. Orang manusia yang paling banyak cobaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Jadi membingungkan, ini sedikit membingungkan. Musibah itu sebetulnya apa sih? Apakah hukuman akan sebuah kesalahan ataukah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba? Gampang kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Musibah itu tergantung bagaimana engkau menanganinya. Engkau menganggapnya. Jika dengan musibah tersebut engkau ridha, tandanya musibah tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajatmu, yang akan menambah pahalamu, yang akan mengkafarahkan dosa-dosamu, melunturkan semua kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu.
kalau seandainya engkau ridha dengan musibah. Kalau seandainya engkau gusar, kalau seandainya engkau marah, kalau seandainya engkau mengeluh, maka musibah adalah malapetaka untuk engkau. Hukuman untuk engkau akan kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Gampang ya? Man radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Jadi seperti itulah kehidupan seseorang ya. Kehidupan seseorang ini, hidup itu ya sudah kayak gitu aja. Yang harus kita benahi adalah bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita menanganinya. Semoga dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang semacam ini, kita tergerak untuk menjadi orang-orang yang mulai melihat apapun dengan mata yang positif. Kalau seandainya tidak dapat ini, mungkin lebih baik saya tidak dapat itu. Kalau seandainya saya tidak punya keistimewaan, mungkin kalau seandainya saya memiliki keistimewaan ini, saya akan menjadi orang yang lupa diri. Saya akan jadi orang yang jahat. Kenapa saya tidak ditakdirkan memiliki uang yang banyak? Oh, mungkin bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin saya menjadi orang yang lebih fokus kepada hal-hal yang lain dibanding dengan berfoya-foya dengan harta saya. Kenapa saya tidak memiliki banyak teman? Oh, mungkin bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan saya sebagai kekasihnya, sehingga saya bisa berduaan dengan Allah tanpa ada yang mengganggu siapapun. Dan itu banyak daripada pandangan-pandangan yang bisa kita lakukan atau bisa kita praktekkan pada saat kita di keadaan tersulit sekalipun. Mungkin pelajaran kita hari ini kita sampai sini saja. Bagi yang memiliki pertanyaan, tafadhol. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf yang telah menyampaikan materi kuliah duha hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat Irma yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Habib izin bertanya yang terkait perkara apa itu musibah, seperti apa menanggapinya. Nah, jadi pertanyaannya itu ketika kita menerima suatu musibah, tetapi pada saat terjadinya musibah yang menimpa pada diri kita, terus itu ada kayak semacam rasa apa gitu, kayak sedih atau kekecewaan di hati, tetapi tidak diungkapkan secara lisan, atau mungkin masih kayak menahan rasa amarah atau sabar lah katanya. Nah, apakah hal tersebut yang mengganjal di hati tetap dikatakan sebagai ridho dengan musibah yang terjadi, atau bagaimana Habib? Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan di hati ya. Perasaan yang ada di hati adalah respon kita akan kejadian-kejadian. Betul atau tidak? Apakah musibah yang menimpa kita jika menimbulkan kesedihan, hal tersebut menggugurkan pahala daripada musibah tersebut? Kira-kira kayak gitu ya pahala ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan bagus karena pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, adalah makhluk yang paling banyak ujiannya. Dari lahir, belum lahir ayahnya sudah meninggal. Setelah lahir dijauhkan dari orang tuanya, dibawa oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Pada saat baru dikembalikan oleh Sayyidatuna Halimah kepada ibunya, ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya yang sangat mencintainya, baru beberapa tahun meninggal juga kakeknya. Semua orang yang dicintai Rasulullah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya Rasulullah ini penuh dengan duka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan hal-hal yang kita anggap sebagai musibah. Setelah Rasulullah SAW menjadi nabi, menjadi pemimpin di Madinah, Rasulullah punya anak lelaki pertama, kedua, semuanya meninggal. Dan terakhir Rasulullah pernah punya anak namanya Ibrahim. Kita mengetahui Rasulullah punya anak terakhir yang paling kecil namanya siapa? Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi Muhammad dari Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah. Ibrahim ini anak Rasulullah yang terakhir, masih kecil lagi lucu-lucunya, tahu-tahu meninggal juga. Meninggal.
Rasulullah SAW mengantarkan sendiri Ibrahim tersebut ke dalam kuburan, dan sahabat melihat Rasulullah SAW meneteskan 2 butir air mata di matanya. Meneteskan 2 butir air mata. Artinya, apa kira-kira yang kita tangkap pada saat seseorang meneteskan air mata ketika mendapatkan musibah? Apakah ini tidak terima dengan takdir? Ataukah ini apa? Ingat ya, tidak terima dengan takdir beda dengan kesedihan. Beda dengan kesedihan. Pada saat Rasulullah menyadari, sahabat memerhatikan, Rasulullah SAW melantangkan ucapan ini. Innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati betul-betul sedang sedih. Wal 'ain la tadma'. Sesungguhnya mata meneteskan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi saya sebagai orang mukmin, saya sebagai orang yang percaya akan takdir baik dan buruk Allah, percaya bahwasanya kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh Allah dan umur semuanya di tangan Allah, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kecuali yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala ridha saja. Apa perkataan tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Nabi Muhammad. Ini dilantangkan oleh Rasulullah ucapan tersebut agar supaya sahabat semua yang menyaksikan Rasulullah di saat itu tidak mengira bahwasanya Rasulullah tidak terima takdir. Rasulullah tidak ridha dengan ketentuan Allah. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW, hati boleh sedih, mata boleh menangis, tapi lidah kita, perilaku kita tetap menunjukkan hal-hal yang tidak memprotes sama sekali ketentuan Allah. Bahkan kita menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perasaan-perasaan lainnya. Sering Al-Fakir jelaskan, marah itu dilarang oleh Nabi Muhammad, betul atau tidak? Padahal marah adalah perasaan, respon kita akan sebuah kejadian. Boleh atau tidak marah? Bukan masalah boleh tidak boleh, ini otomatis terjadi. Marah itu otomatis terjadi, sedih itu otomatis, kecewa itu otomatis. Perasaan-perasaan yang ada di hati seseorang itu otomatis adanya. Dan bisa dirubah dengan cara riyadhah, dengan pelatihan-pelatihan. Akan tetapi normalnya manusia itu punya semuanya perasaan-perasaan yang seperti itu. Jangankan kalau seandainya ada musibah ya nangis. Nonton drakor yang sedih aja nangis.